is no life without her. Each restless heart beats so imperfectly. Bonjour Solène. Bonjour. Vous avez passé 2 semaines sur ce patronage de Sidon. Pouvez-vous me parler de votre rôle en tant que volontaire? Alors après avoir été chef d'antenne, je suis maintenant directrice de camp de la colonie actuelle. Et j'ai eu beaucoup de responsabilités, mais ça m'a énormément fait grandir. J'ai donné des cours de français et ça a été très gratifiant de voir qu'ils ont vraiment apprécié les cours et surtout les petits qui se sont vraiment pris au jeu et c'était très très touchant. Merci beaucoup Solène, bonne soirée. Maintenant
نتشكر جودة الأستاذ سامي نيكولا. وإن شاء الله لقدام سنة بعد سنة. مثل ما ذكرنا سابقا في أب عم يحضن أولادكم وعم يتعب كرمالهم ويسهر على بهجتهم وسعادتهم وفرحهم. مع كلمة الأب المدير جهاد فرانسيس. تفضل. مساء الخير. نعزل شوي الصوت. تعب بعد 10 أيام. Le père Francis est le père responsable durant ce patronage. إن شاء الله أولادكم بحبونا. قبل ما أحكي كلمة صغيرة بدي أشكر أطفالكم يلي ب3 أيام قدروا حضروا هالكورال لأنه ما كان عندهم كتير وقت ليحضروا. Il remercie les enfants pour préparer cette chorale en aussi peu de temps. أكيد ما قدروا حفظوهم لو ما في أشخاص أخصائيين أساتذة قدروا دربوهم بهال3 أيام. أنا بدي أشكر أستاذ كمال السمرة الموسيقار العظيم الصيداوي الجزيني صديقنا وصديق المدرسة. Le père remercie la troupe musicale qui a aidé les enfants à faire ce magnifique spectacle. بالمعهد الموسيقي يلي رح يتأسس ابتداء من أول السنة الدراسية. بدي أشكر سونيا منسقة المخيم. Je remercie Sonia, professeure toujours présente durant ce patronage. والساهرة الأم الساهرة عولاتكم. بدي أشكر منشط المخيم يلي تعبناها ال10 أيام ليلا نهارا رودي. Il remercie Rudy, volontaire libanais qui était responsable avec un volontaire français. الشباب والصبايا يلي اجوا من القرى ال26 يلي موجودين ابتداء من صيدا حتى جزين، من ال100 حتى وادي الليمون. كان عندنا 4 خطوط عمال نجيب الاولاد منهم. انا بقولكم انه هالنشاطات الكولوني مش بس هو هدفنا. الكولوني مثل ما قالت سونيا في ايادي صرتوا تعرفوها صارت مألوفة عليكم. هاي الايادي يلي حبت هالمنطقة وعم تجي من بيروت وهي من هالمنطقة من صيدا حبت انه تعمل عمل انساني اجتماعي ثقافي تربوي بهالمنطقة. Bonsoir Oscar, comment allez-vous? Bien, bonsoir. Vous avez passé 2 semaines sur ce patronage. Oui. Pouvez-vous parler de votre rôle en tant que volontaire? كل شيء بيشتهوا اللي موجود ببيروت وبيشتهوا يكون موجود هون. لذلك مشروعنا ورؤيتنا حلمنا أكبر من كورونا. حلمنا أكبر من مدرسة. حلمنا مكان كبير يقدر يستوعب أبنائنا يقدر يلبي حاجاتهم ويثبتهم بهالمنطقة. وهذا الشيء من 2 وعدناكم فيه ونحن عم نشتغل. ما عم نشتغل بسرعة لأنه بدنا خطواتنا تكون ثابتة. وبتعرفوا إنه مرة الأولى بيقدم هدايا. Bonsoir Amélie. Vous avez passé 2 semaines sur ce patronage de Sidon. Oui, c'était très intéressant. Vous pouvez nous parler de votre rôle en tant que volontaire? Oui, alors j'étais volontaire avec SOS Chrétien d'Orient et je m'occupais de l'atelier chant. J'ai pu voir les enfants progresser en chant, ils avaient un très grand sens du rythme et un très grand sens du chant. C'était très rythmé, très agréable et je suis heureuse qu'aujourd'hui ils puissent tous chanter avec beaucoup d'entrain. Merci beaucoup Amélie, bonne soirée. Merci beaucoup. ضمن شبكة مدارس الجمهور هيدي مش مدرسة عادية. لذلك أخوتي هالمستوى من المدرسة مع
مؤسسة الكنيسة يلي فيها رحمة، يلي فيها خدمة إنسانية، إذا اجتمعوا مع بعضهم بيقدروا يقدموا للمجتمع الموجودين فيه عمل جبار. لذلك أنا بوعد الأهالي طلاب المدرسة والأهالي إنه نحن ما عنا زيادة على الأقساط لو أقروا أي سلسلة، وعم بحكيكم باسم أساتذتنا ومعلماتنا. هيدي المدرسة يلي بتحكي قصة أشخاص كتار موجودين معنا وفي أشخاص مش موجودين معنا. هيدي حكاية كبيرة بتبلش من وقت ما أخذنا هالمركز وتعاونوا أبناء المنطقة القادرين ليشتروها مع راعي الأبرشية يلي منوجه له تحية كبيرة، وكان حب يكون معنا لكن اضطر يكون خارج لبنان، لكن هو معنا بالروح. لأشخاص كتار بيلتقوا، بيجتمعوا، بيتعشوا مع بعضهم البعض، بيفكروا فينا. عشان هيك نحن بعد شي شهر رح ندعيكم ترجعوا، بس ندعيكم لنرجع ندشن القسم الكبير من المدرسة يلي عم يتحضر خصوصا الطابق الفوق ليكون بمستوى Et du coup, voilà, j'étais responsable du pôle théâtre avec les enfants, donc on va voir le résultat là juste après. Je pense qu'être volontaire, c'est un engagement. Du coup, c'est un engagement auprès des enfants et auprès de l'association. Et donc voilà, on va pouvoir voir le fruit du travail. Il n'est pas seulement visible, mais entre autres. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Merci beaucoup. Bonne soirée. اللي موجود بمنطقة عين النيل ما فكرت 3 مرات، فكرت فيكم، واللي بيفكر فيكم ما ممكن يخذلكم. لذلك حطوا ثقتكم بالكنيسة، حطوا ثقتكم براعي الأبرشية. نحن انطلقنا، ليسيه سان نيكولا بدها ترتفع بالجودة، ليسيه سان نيكولا بدها تقدم لأطفالنا ولشبابنا خريج هذا العصر، خريج القرن ال21، ويلي بعده منه كثير مصدق بتمنى يزورنا ويتعرف. اهلا وسهلا فيكم. هيدي النشاطات ما رح توقف. سنة الجاي عندنا دورات للاهالي مع مدرسة سائتيل على الدورة. رح بيكون في دورات وبياخدوا شهادة من السائتيل على الدورة. رح بيكون في عندنا دورات مع الإيوسيدي، كمان دورات انتو بحاجة لإلها رح يكون موجود بهالمدرسة، بالإضافة للمعهد الموسيقي يلي رح يكون بالمدرسة ونشاطات كثيرة. قلت لكم حلمنا أكبر من كولوني، حلمنا أكبر من مدرسة. هذا مركز ليستقطب ليشع بهالمنطقة الموجودين فيها. أهلا وسهلا فيكم، وأنا برجع بشكر كل الأشخاص يلي ساعدونا وخصوصا مؤسسة صاصي، ومن خلالها أشخاص كتار عم يتعاونوا معهم، عم يتواصلوا معهم. وإذا بدي فرجيكم بكرة كل باب بيحكي قصة شخص حبنا وساعدنا، كل ضوء قصة شخص حبنا وضوالنا، كل بلاطة كل لون بألوان الصفوف الجميلة جدا. ما بدي خليت اترككم اياها مفاجأة، ما رح فرجيكم اياها اليوم. الملعب الرياضي يلي كمان في شخص من صيدا قدم لنا الملعب الرياضي دهان وترميم. كل هودي الاشخاص حبونا وحبوكم وقدموا لنا وقدموا لكم لحتى نتنعم. انا بشكركم، بشكر الثقة الكبيرة اللي حطيتوها فينا لسلمتونا اولادكم هال10 ايام، وبنوعدكم ان شاء الله السنة الجاية بيكون المخيم اكبر من السنة هيدي ان شاء الله، بتكون سهرة حلوة. لا روح شوي عند الماما، روح عند الماما بس.
Aujourd'hui, je vais à la rencontre des enfants à Saint-Nicolas. Mais je dois faire attention de ne pas rencontrer la méchante sorcière. Vous savez pourquoi? Elle déteste les chants et les danses, et surtout les enfants. Martine, dois te dépêcher. Les enfants sont en danger. Tu dois tuer la sorcière. Vous allez m'accompagner? Oui, je serai toujours avec toi. D'accord. Ah, c'est quoi ça? Ah, ce sont l'équipe des enfants qui vont danser? Ah, c'est super! C'est encore moi. Je reviens de Bollywood avec des nouveaux pas. Je sais qui sait pas danser, mais moi non plus. En position 1, 2, 3, 4. Essuie-glace, essuie-glace. Lâchez, 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 lâchez. Override, override, override. Encore une fois, essuie-glace. Lâchez, lâchez. All right. Et on y va. Tombolez-vous. C'est pas ça. Reculez. Laissez passer la folle. Et on fait le poulet. Excusez-moi, je cherche la route pour aller au Taj Mahal. Je vais même danser le tigre du Dunman. Essuie-glace. Lâchez, bloquez. Lâchez. Alright. Encore une fois. Essuie-glace. Lâchez, bloquez. Tombolez-vous. C'est pas ça. Aïe, tu sais pas marcher en talons. Les chemins. Aïe, tu sais pas marcher en talons. Regarde comment on fait. Stop. Michael Jackson. Michael, wallahi, je t'aime. Accélération. Essuie-glace. Bloqué. Lâchez, bloqué. Lâchez. All back. Encore une fois. Essuie-glace. Bloqué. Lâchez, bloqué. Lâchez. All back. Et on y va.
Bonjour Paul. Bonjour. Alors vous étiez en train de faire le tour de l'Asie en vélo et vous venez de venir au Liban. Ça fait quelques jours que vous êtes avec nous pour le patronage de Sidon. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle en tant que volontaire ces quelques jours? Là où il y a besoin, donc que ce soit sur la préparation, sur l'animation avec les enfants, jouer avec eux au foot, au basket, faire du bricolage, voilà. C'est se mettre au service des enfants. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Constantin. Bonsoir. Vous êtes volontaire pendant 2 semaines sur le patronage de Sidon. Pouvez-vous me parler un peu de votre rôle en tant que volontaire ici? Alors ici on était plusieurs volontaires pendant ces 2 semaines et on a encadré environ 160 enfants. On leur a fait travailler différents ateliers, par exemple du théâtre, de la danse, du bricolage, du sport, etc. Ils étaient répartis en différentes équipes en fonction de leur âge pour leur faire profiter un maximum. On a essayé de leur apporter le maximum de nous-mêmes, sachant qu'eux aussi avaient des choses à nous apporter dans le sens où leur joie et leur bon esprit nous ont portés pendant toutes ces 2 semaines. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Super, Anne-Claire, je viens vers toi. Alors, pour te demander si tu devais qualifier cette aventure, cette expérience en un mot, que serait-il? C'est pas très original, mais je pense que je choisirais la joie. La joie des enfants, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et puis, du coup, ça donne de la joie. Et la joie des familles rencontrées, voilà, la joie des relations entre nous, entre volontaires. La joie. Merci beaucoup, Anne-Claire. Bonsoir Solène. Bonsoir. Alors, de nouveau, je reviens vers toi. En tant que chef patronage, si tu devais qualifier cette expérience en un seul mot, qu'est-ce qui serait? En un seul mot, rencontres. Les rencontres avec les enfants, avec les Libanais, les rencontres, même à Beyrouth avec les familles, rencontres, vraiment. Merci beaucoup Solène. Merci. Constantin? Bonsoir. Alors, bonsoir, si je devais te demander quel serait le mot qualifiant ce patronage, ces 2 semaines passées avec les enfants, ce serait? Alors je dirais pour nous ce serait le dépassement. On a essayé pendant ces 15 jours de donner le meilleur de nous-mêmes pour ces enfants qui ont été adorables tout le long de la colonie. Et je pense qu'on ne regrette pas de cette donner pour eux. Parce que leur bonne volonté nous a marqués vraiment tout au long du séjour. Et c'était une vraie joie de pouvoir travailler avec eux. Merci beaucoup. Bonsoir Amélie. Bonsoir.
Alors, pourrais-tu me donner un mot qualifiant ces 2 semaines passées avec les enfants ou tout simplement cette expérience avec SOS au Liban? Alors, les 2 semaines passées avec les enfants, le mot qui ressort de cette colonie, c'est vraiment le bonheur des enfants. On les a sentis être heureux parmi tous les ateliers qu'on leur a fait faire, le théâtre, la chorale, les jeux, etc. Ils avaient toujours le sourire, toujours la pêche. Donc vraiment le bonheur pendant toute la colonie. Merci beaucoup. وين السيارة وين وين على الطريق Thank you.